Bismillahirrahmanirrahim. Jundu Sulaiman alaihi salam wa qissatu malikatin namli. Qala Muhammad bin Ka'b al-Quradhi, kana askaru Sulaiman mi'atu farsakhin fi mi'a farsakh, 25 lil ins, 25 lil jin, wa 25 lil wahsh, wa 25 lit tayr. Wa kana lahu nugaba ترد أول الأسكر على آخره لئلا يتقدموا في المسير. وكان نسجت له الجن بساطا من ذهب وحرير فرسخا في فرسخ، ويوضع كرسي في وسطه فيقعد وحوله كراسي من ذهب وفضة، فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء على كراسي الفضة والناس حوله، والجن والشياطين حول الناس والوحش حولهم، وتظلله الطير بأجنحتها حتى لا تقع عليه الشمس. وكان له 1000 بيت من قوارير على الخشب فيها 300 منكوحة أي حرة و700 سرية، فيأمر الريح العاصف فترفعه، ثم يأمر الرخاء فتسير به. وروي عن كعب الأحبار كان سليمان عليه السلام إذا ركب حمل أهله وخدمه وحشمه، وكان اتخذ مطابيخ ومخابيز فيها تنانير الحديد والقدور العظام التي تسع كل قدر 10 من الإبل، فيطبخ الطباخون ويخبز الخباسون وهو بين السماء والأرض. واتخذ ميادين للدواب فتجري بين يديه والريح تهوي به، فسار من استخر يريد اليمن، فسلك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سليمان: هذه دار هجرة نبي في آخر الزمان، طوبى لمن آمن به واتبعه. فلما وصل مكة رأى حول البيت أصناما تعبد، فجاوزه سليمان، فلما جاوزه بكى البيت، فأوحى الله إليه: ما يبكيك؟ فقال البيت: يا رب أبكاني أن هذا نبي من أنبيائك وقوم من أوليائك مروا علي فلم يصلوا عندي، والأصنام تعبد حولي من دونك. فقال الله إليه: لا تبكي، فإني سوف أملأك وجوها سجدا، وأنزل فيك قرآنا، وأبعث منك نبيا في آخر الزمان أحب أنبيائي إلي، وأجعل فيك عمارا من خلقي يعبدونني، أفرض عليهم فريضة يحنون إليك حنين الناقة إلى ولدها والحمام إلى بيضتها، وأطهرك من الأصنام وعبدة الشيطان. ثم مضى سليمان حتى مروا بوادي السدير، واد من الطائف، قيل هو واد بالشام، حتى إذا أتوا إلى تلك الوادي قالت ملكة النمل، وكانت أرجاء ذات جناحين اسمها طاخية، وقيل جرما: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يكسرنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فسمع سليمان قولها متبسما من 3 أميال، لأنه لا يتكلم شيء إلا حملته الريح حتى تلقيه إلى مسامع سليمان. فحبس سليمان جنوده حتى دخلوا بيوتهم، ثم حمد سليمان ربه على ما أنعم به عليه، فقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فإن قيل: كيف يتصور الحتم من سليمان وجنوده وهو فوق البساط على متن الريح؟ فالجواب: كأنهم أرادوا النزول عند منقطع الوادي، لذلك قالت نملة: لا يختمنكم سليمان وجنوده، لأنهم ما دامت الريح تحملهم لا يخاف حتمهم. ذكر في الصاوي: كانت تلك النملة من جملة الحيوانات 10 التي تدخل الجنة، وهي براق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدهد بلقيس، ونملة سليمان، وعجل إبراهيم، وكبش ولده، وبقرة بني إسرائيل، وكلب أهل الكهف، وحمار عزير، وناقة صالح، وحوت يونس. وذلك قوله تعالى: وحشر جمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في مسير له، فهم يوزعون يجمعون ثم يساقون، حتى إذا أتوا على وادي النمل هو بالطائف أو بالشام، نمله صغار أو كبار. قالت نملة ملكة النمل وقد رأت جند سليمان: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم يكسرنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نزل النمل منزلة الأقلاء في الخطاب بخطابهم، فتبسم سليمان ابتداء ضاحكا انتهاء من قولها، وقد سمعوا من 3 أميال، حملته إليه الريح فحبس جنده حين أشرف على واديهم حتى دخلوا بيوتهم،
وكان جند ركبانا ومشاة في هذا السير. قال رب أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الأنبياء والأولياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Allah perkenankan kita semuanya bertemu kembali dalam acara Khatmul Quran. Semoga insyaallah tahun-tahun berikutnya juga Allah pertemukan kita bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita memasuki kisah Nabi Sulaiman. Di pertengahan kisah diceritakan bahwa beliau Nabi Sulaiman ini raja yang sangat luas kekuasaannya, yang sangat hebat. Beliau punya prajurit yang jumlahnya yang sangat besar. Dikatakan pasukannya itu jika dikumpulkan sampai 100 farsakh kali 100 farsakh. Satu farsakh itu 3 mil, berarti 300 mil. Berapa ratus kilo itu ya. Pasukan beliau bukan hanya manusia. 25.000 farsakh digunakan untuk pasukan manusia. 25.000 farsakh digunakan untuk pasukan jin. 25.000 untuk binatang buas, bahkan menjadi pasukan beliau. 25.000 untuk binatang terbang, burung, garuda dan macam-macam. Jadi mereka semuanya patuh dengan raja Nabi Allah Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman ini mengangkat banyak panglima untuk mengatur pasukan yang begitu banyak dan rapi semuanya. Jadi setiap berapa sof ada panglimanya, berapa baris ada panglimanya, sehingga betul-betul rapi itu. Kalau berjalan begitu, berbarisnya sangat rapi. Beliau menyediakan kursi untuk para nabi, kursi untuk para orang yang soleh, para aulia. Di kemana-mana beliau juga diikuti oleh pasukannya. Tugas yang ada di udara adalah untuk menaungi beliau dan juga yang bersama beliau, sehingga burung-burung tadi itu rapi ada di atas, menjadi naungan tenda bagi Nabi Sulaiman dan juga orang-orang dekat beliau. Beliau juga mempunyai permadani yang sangat luas, yang itu semuanya juga dibuat oleh para pasukannya, termasuk pasukan jinnya. Jadi nggak perlu alat,
Jadi dengan kekuatan mereka semuanya sehingga membuat permadani yang sangat luas. Bahkan permadani tadi itu cukup sampai untuk dibuat dapurnya, dibuat kendaraannya, seluruh tamu-tamunya. Dan jika beliau pergi, maka angin pun dapat digerakkan oleh beliau. Datang angin yang keras mengangkat, kemudian angin yang lembus mengembuskan pergi ke mana beliau menginginkan. Jadi ngatur semuanya. Angin pergi ke barat, angkat ini, turunkan ini, itu, nurut sama Nabi Sulaiman. Ini raja hebat ini ya. Kalau sekarang kan saling gontok-gontokan. Kalau zaman Nabi Sulaiman nurut, bahkan binatang buas pun nurut. Kenapa? Karena memang Nabi Sulaiman itu adalah raja yang diangkat oleh Allah, dilantik oleh Tuhannya, bukan karena kudeta, bukan karena keputusan atau pilihan, tapi karena Tuhannya yang menjadikan dia raja. Nanti akan kita bahas. Diriwayatkan juga bahwa Nabi Sulaiman kalau mau pergi biasanya lewat udara. Kalau jauh lewat udara. Jadi disediakan permadani yang sangat luas yang bisa membawa tadi itu, bahkan gidir membawa enceng untuk masak tadi itu. 10 onta pun bisa dimasak ada di situ. Disembelih 10 onta, berapa kintal itu? Belum lagi pasukan dan juga orang-orang dekatnya. Jadi naik ada di permadani tadi itu, diangkat lewat udara. Diceritakan bahwa pernah beliau dari Ustukhur, beliau menghendak pergi ke Yaman, berjalan dengan bala tentara yang luar biasa lewat udara, melewati kota Madinah. Saat itu belum jadi kota Madinah masih. Maka Nabi Sulaiman menyatakan, hadhihi daru hijrah Nabi fi akhiriz zaman. Ini akan menjadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Tuba liman amana bih. Beruntung orang yang mau beriman dengan beliau, wattaba'ah, dan mengikuti ajarannya. Kemudian ketika beliau melewati Makkah, melihat di sekitar Ka'bah banyak berhala-berhala, maka beliau meneruskan perjalanan. Nggak mau melihat berhala-berhala tadi itu, tapi akhirnya Ka'bah yang menyesal, menangis Ka'bah. Loh, menangisnya Ka'bah bukan seperti kita neteskan air mata. Allah menciptakan bumi, langit ini juga menangis. Fama bakat alaihimus sama'u wal ard, maka tidaklah menangis alaihimus sama'u wal ard wa ma kanu mundarin. Dikatakan tidak menangis itu langit dan bumi. Itu adalah satu bahasa kiasan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menceritakan semua makhluk, bahkan benda padat pun, pohon-pohonan pun, batu-batuan pun bertasbih kepada Allah, tapi dengan bahasanya, dengan caranya. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ka'bah menangis. Si Ka'bah tadi itu mengadu kepada Tuhannya, ditegur, apa? Kenapa Ka'bah kamu tadi itu menangis? Maka Ka'bah menyatakan, ya Allah, bagaimana enggak nangis?
Nabi lewat dengan kami, orang-orang soleh lewat, nggak mampir, nggak sholat, karena memang di sekitarku banyak berhala-berhala yang disembah. Mereka banyak mensyirikkanmu ya Allah di sekitarku. Maka Allah menyatakan kepada Ka'bah, la tabki fa inni saufa amla'uka wujuhal musallin sujjada, wujuhan sujjada, wa unzilu fika qur'ana wa ab'athu minka nabiyyan fi akhiriz zaman ahab anbiya'i ilai wa ij'al fika ummaran min khalqi ya'budunani wa afrudu alaihim faridatan yahunnuna ilaika haninan nagah ila waladiha wal hamama ila baydatiha wa utahhiruka minal asnam wa abadatis syaitan. Ka'bah, enggak usah susah, enggak usah nangis. Aku Allah bakal akan memenuhi sekitarmu wajah-wajah yang sujud kepadaku. Waktu itu enggak ada berhala-berhala di sekitarnya. Akan aku penuhi nanti dengan wajah-wajah yang sujud kepadaku di sekitarmu. Jangan khawatir wahai Ka'bah, aku akan turunkan Al-Quran ada padamu. Aku utus Nabi akhir zaman ada di situ, ada di kotamu, dan dia menjadi Nabi yang paling aku cintai. Jangan khawatir, bahkan akan datang orang-orang yang menyambangi kamu dari segala penjuru. Mereka beribadah kepada aku, kepadamu, kepada aku menujumu. Aku akan wajibkan bagi mereka untuk datang kepadamu, dan mereka akan selalu rindu untuk bertemumu wahai Ka'bah, seperti anak onta yang selalu mencari ibunya, seperti juga burung-burung dara yang selalu dia tadi itu melindungi telurnya. Burung dara itu kalau ada telurnya miber sebentar, datang lagi melindungi telurnya. Dan aku Allah bakal mensucikan kamu wahai Ka'bah daripada patung-patung serta penyembah-penyembah setan. Ringkas cerita, Nabi Sulaiman alaihi salam akhirnya di udara melalui satu lembah Sadir. Lembah ini ada menyatakan di kota Taif, ada menyatakan di Syam. Kemudian Nabi Sulaiman mau turun ke bawah dari atas. Jadi kayak pesawat gitu ya, naik tadi itu dengan angin keras, kemudian dihembuskan dengan angin pelan. Jadi tidak karat-karit. Kemudian mau turun. Ketika Nabi Sulaiman mau turun, di situ ada sekelompok semut-semut. Ada sekelompok semut-semut. Rajanya semut punya sayap, dia kakinya pincang. Ada yang menyebut namanya Takhiyah, ada yang menyebut namanya Jurmi. Ini rajanya semut ini, kepalanya semut ini, rajanya semut. Dia melihat, wah, bala tentara yang begitu besar, tidak mungkin akan perhatikan kita yang begitu kecil. Maka dia mengumumkan kepada semut-semut sekitarnya, ya ayuhan namru dukhulu masakinakum. Semut-semut, ayo semuanya masuk ke lubang-lubang, masuk ke rumah-rumah kamu semuanya. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Awas lo ya, jangan sampai nanti Nabi Sulaiman dan pasukannya nginjak-injak kamu,
akhirnya berantakan badan kamu nanti, mati kamu, keinjek-injek nantinya. Jangan sampai dipecah-pecah kamu. Dia nggak paham kalau dia nginjak kamu karena terlalu kecil kamu. Nabi Sulaiman ini jadi suara siapapun, suara apapun itu bisa didengarkan oleh Nabi Sulaiman dari beberapa mil karena dikirim oleh angin. Jadi faham. Jadi Nabi Sulaiman waktu turun tadi itu dengar suaranya semut tadi ini, cepet-cepet aja masuk. Umpung turun sampai ini Sulaiman sama pasukannya. Nanti diinjek-injek nggak ngerasa kalau nginjek ente karena kecil. Nabi Sulaiman dengar itu mulai senyum sampai tertawa. Karena melihat begitu hebatnya ini ketua semut ini. Perhatiannya kepada semut-semut yang lainnya tadi itu. Kejadian ini dikutip dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tair fahum yuza'un. Maka dikumpulkan bagi Sulaiman pasukan-pasukannya mau berangkat tadi itu, baik pasukan dari jin, dari manusia maupun dari tair, dari burung-burung. Fahum yuza'un, maka mereka semuanya tergiring, semuanya rapi berbaris. Hatta idza ataw wadim namli, maka sampailah di lembah yang situ banyak semut. Ada menyatakan itu di Taif atau ada menyatakan ada di Syam. Qalat namlatun ya ayyuham namlut khulu masakinakum, maka berkata seekor semut rajanya, karena melihat pasukannya pasukannya Sulaiman, dia mengingatkan kepada semut-semut yang lainnya, ya ayyuhan namlut khulu masakinakum, para semut, masuklah kamu ke tempat-tempat kamu, la yahtimannakum la yaksirannakum, janganlah sampai memberantakkan kamu, mengobrak-ngabrik kamu Sulaiman wa junuduh, Nabi Sulaiman dan pasukannya, wahum la yash'urun, dan mereka tidak merasa kalau menginjak-injak kamu, mengobrak-ngabrik kamu. Fatabassama dhahikan min qawliha, maka senyum Nabi Sulaiman, mulai senyum, dengar itu senyum, sampai akhirnya tertawa Nabi Sulaiman daripada ucapan si semut yang besar tadi itu kepada para semut yang lainnya. Akhirnya Nabi Sulaiman menghentikan, berhenti semuanya, berhenti pasukannya, berhenti, sampai semutnya masuk, ada di lubangnya, semuanya selamat. Nabi Sulaiman akhirnya bersyukur kepada Allah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berilah ilham bagiku untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku. Begitu Nabi Sulaiman diberi satu kekuasaan yang luar biasa, sampai suara semut pun difahami oleh Nabi Sulaiman. Allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan beri aku juga ilham cara untuk bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada ayah dan ibuku. Wa an a'mala salihan, dan berilah aku ilham untuk aku bisa beramal soleh tardahu, yang Engkau ridhoinya. Wa adkhilni birahmatik fi ibadikas salihin, masukkanlah aku ya Allah dalam golongan hamba-hambamu yang soleh dengan rahmatmu. Allah. Dikatakan oleh ulama bahwa semut ini termasuk golongan binatang 10 yang bakal dimasukkan surga oleh Allah. Pertama, buruknya Rasulullah, buruk yang diangkat Rasulullah.
kedua Hudhud Balqis, nanti akan diterangkan. Ketiga semut Nabi Sulaiman ini. Keempat pedetnya Nabi Ibrahim, nanti sudah diterangkan mungkin Nabi Ibrahim yang menjamu dua tamunya, nggak taunya malaikat, dipotongkan dengan anaknya sapi ejil. Kemudian yang keberapa ini? 5 ya. Ya, kelima kambing Nabi Ismail, tebusan Nabi Ismail. Keenam sapi betina Bani Israel yang digunakan oleh Nabi Musa sebagai mukjizat untuk menghidupkan orang yang mati. Keberapa? Ketujuh ya, ketujuh anjingnya Ashabul Kahfi. Kedelapan himar, keledainya Uzair, akan diceritakan. Kesembilan untanya Nabi Soleh. Kesepuluh ikan pausnya Nabi Yunus. Dari cerita ini mari kita renungi bahwa pangkat dari Tuhan itu adalah satu hal yang paling berharga. Pangkat dari manusia itu bisa dicabut, dilengserkan, direbut, kudeta. Bahkan yang pangkat kadang-kadang jadi nggak pangkat, yang terhormat kadang-kadang jadi buron, yang tinggal di istana bisa masuk penjara. Tapi lihat Nabi Sulaiman dengan ibadahnya, dengan takwanya, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan nabi yang diraja, nabi yang raja diraja. Hebat sekali. Bukan hanya raja yang mengatur manusia, bahkan binatang, jin, kemudian binatang buas, bahkan angin pun dalam patuh kepada perintahnya. Karena itu kalau kepingin Anda jadi orang yang mulia, yang tidak tertandingi, jangan ambisi jadi ketuanya manusia, tapi jadilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man aradal hamma wal ghammar wal aradal hamma wal ghammal kabir falyaga' linnas sultan aw wazir. Kalau dipilih sama manusia ini, Pak, banyak tuntutan. Banyak tuntutan. Yang sekarang dukung mungkin besok nggak dukung dia. Kenapa? Tuntutannya tidak dikasih. Wes ojo sumpek-sumpek kon pingin jadi ketuanya manusia. Cari pangkat, raih pangkat di sisi Allah, maka kamu akan mendapatkan itu semuanya. Yang kedua, Nabi Sulaiman ini pernah ditawari oleh Allah 3 hal. Kamu jadi raja, atau kamu tadi itu jadi kaya, atau ilmu. Milih mana? Pangkat, kekayaan, atau ilmu? Nabi Sulaiman milih ilmu. Berkat ilmu yang diamalkan, akhirnya dapat pangkat, kekuasaan, dan juga dapat harta. Ilmu nih sing dipilih. Kalau kita kan enggak, goblok enggak apa-apa asal sugih. Kalau kita kan enggak, yang penting jadi dah, walaupun enggak ngerti apa-apa. Kemudian kalau kamu lihat bagaimana Nabi Sulaiman ini
dikasih kekuasaan tidak lupa ya. Tuh lihat bagaimana Nabi Sulaiman kasih paham suara binatang, sak semut paham ya enggak? Cuma suara semut ini didengarkan. Semut tadi itu minta supaya dirinya nggak diinjak-injak. Akhirnya Nabi Sulaiman pun mengerahkan tentara, berhenti sebentar, kasih kesempatan semut-semut tadi itu menyelamatkan diri. Gitu loh jadi pemimpin itu lan duwe kuping ngrungokno rakyate. Jangan ndak didengar. Contoh Nabi Sulaiman ini, coba jangan main-main ini. Jangan main-main. Duduk yang betul. Kalau tidur ada di rumah nanti. Nabi Sulaiman dikasih pendengaran yang peka, tapi digunakan untuk maslahat rakyatnya. Udah, jangan main-main. Nabi Sulaiman dikasih pendengaran yang peka bukan untuk lupa, tapi Nabi Sulaiman digunakan pendengarannya tadi itu untuk justru memperhatikan rakyatnya. Begitulah pemimpin seharusnya. Kau jadi pemimpin jangan sampai nggak mau dengar suara rakyatmu. Akhirnya kamu dibenci loh sama rakyatmu. Jangan-jangan kamu nanti didemo sama rakyatmu. Dengarkan itu. Lihat Nabi Sulaiman, sak semut-semutnya di rungokno. Ini yang menderita jerat-jerit di rungokno kadang-kadang. Kalau sudah jadi pejabat kadang-kadang budak kupingnya. Nggak mau tahu. Contoh ini Nabi Sulaiman ya. Pendengaran itu saudara penting. Walaupun kadang-kadang belum tidak paham, tapi dengarkan. Satu saat kamu itu akan paham dan itu akan bermanfaat. Coba renungkan baik-baik. Kenapa anak bayi yang belum tahu ngomong dan belum paham kalau diomongi, kita diperintahkan untuk ngadani dan kita diperintahkan untuk qomati? Isinya adalah apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ngerti. Asyhadu an la ilaha illallah, dijak syahadat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, dijak salat tuh bayi loh. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lek qomat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Model bayi kon adani tapi gede gak kau jak sembahyang anakmu. Model bayi dikomati tapi anaknya besar enggak sholat dibiarkan. Model enggak umat Islam. Tuh, penting loh pendengaran ini. Biar dengar terus anaknya Anda ini. Bagaimana itu ceritanya Nabi, bagaimana ceritanya Rasul. Rungokno, dikek suara nabawi gak dirungokno kok nih. Rungokno terus iku. Karena penting loh itu, mendengarkan itu penting. Ceramah-ceramah rungokno. Anak-anak kamu itu ajak untuk mendengarkan. Jangan sampai nggak mendengarkan. Kenapa? Pendengaran itu adalah penting. Walaupun nggak paham, rungokno. Satu saat kamu akan mengerti bagaimana ajakan itu, bagaimana nasihat itu nantinya. Hah? Kemudian lihat Nabi Sulaiman. Ketika mendapatkan nikmat, tidak lupa syukur sama Tuhannya. Dia tahu itu adalah pemberian daripada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu dia mohon, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan Engkau nikmat kepadaku, berilah aku ilham, ilmu pengetahuan untuk bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Tahu nggak syukur? Duduk, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya termasuk bagian syukur, tapi syukur itu menggunakan nikmat sesuai yang Allah kehendaki. Dikasih mata, matanya digunakan memandang orang yang soleh, matanya digunakan membaca Al-Quran,
matanya digunakan untuk membaca sejarah-sejarah yang baik, itu namanya mensyukuri nikmat mata. Dikasih mata melihat film porno, membaca komik, melihat yang diharamkan oleh Allah, wajahnya orang kafir, penyanyi-penyanyi sing joget-joget dilihat, itu namanya tidak mensyukuri nikmat mata. Dikasih telinga bisa mendengarkan ceritanya Nabi, ceritanya Rasul, ceritanya orang soleh, bacaan Al-Quran, mendengarkan zikir, itu namanya mensyukuri pendengaran. Digunakan dengarkan aben rock, apa maneng gamis misalnya, apa maneng sing dirungokno iki, rock aben, apa maneng rek, dangdut, ya, itu namanya tidak mensyukuri nikmat pendengaran. Dikasih mulut bisa bicara, dibuat zikir, dibuat baca astagfirullah, dibuat la ilaha illallah, nyedot rokok doa sampai kempong. Itu tidak mensyukuri nikmat mulut. Alhasil semuanya kenikmatan, mohon kepada Allah, ya Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, beri kami ilmu untuk bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku, juga yang diberikan oleh ayah dan ibuku. Nikmat yang Allah berikan kepada ayah itu yang turunane, bapaknya dadi kiai, anaknya diceluk Gus. Nikmat yang Allah berikan kepada ayah itu ke anak, bapaknya dadekno sugih, anak yang untuk warisan, anak dapat warisan. Nikmat yang Allah berikan kepada ayah dan ibu, dia jadi pejabat, anaknya juga terhormat. Ya Allah, jadikan aku juga anak yang bisa mensyukuri nikmat yang yang Engkau berikan kepada ayah dan ibu kami. Jangan karena ayah kamu alim kemudian kamu nggak belajar, main sekak tok, main catur terus. Jangan kalau kamu itu ayahnya jadi pejabat kemudian kamu semena-mena, itu tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada ayah dan ibu. Lihat Nabi Sulaiman, ya Allah, beri kami ilham untuk bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada aku dan juga sekaligus kepada ayah dan ibuku. Langgeng terus, bapak soleh, anak soleh, bapak baik, ibu baik, anak baik. Itu namanya nikmat yang terjaga. Wa an a'mala salihan, ya Allah, beri kami ilham untuk bisa beramal soleh. Jangan asal bisa mensyukuri nikmat tapi Anda tidak membuka pintu amal soleh. Alhamdulillah dapat untung, terus tonggomu melarat tak akan bantu. Wa an a'mala salihan, alhamdulillah dapat rezeki, terus mandek. Wa an a'mala salihan tardha, ya Allah berilah kami ilham untuk bisa beramal soleh yang Engkau ridhai. Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin, ya Allah masukkan kami dengan rahmatmu dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Lihat Nabi dulu, Nabi Sulaiman ini juga jelas soleh, tapi dia selalu mohon, masukkan aku ya Allah dalam golongan hambamu yang soleh. Setiap saatnya jauh awan, kumpulkan ya Allah sama orang yang soleh, sama orang yang dekat kepadamu. Itu adalah ajaran para nabi, doanya para nabi juga begitu. Kalau kunut doanya apa? Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ya Allah, beri kami petunjuk dalam golongan orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Begitu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalanmu yang lurus. Ya apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Siapa yang Allah beri nikmat? Wa man yattaqi wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka akan digolongkan kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, orang yang diberi nikmat oleh Allah.
was-siddiqin, orang-orang siddiq, was-salihin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Kita ini setiap sholat minta, ya Allah beri petunjuk bisa ngikuti mereka, jalannya mereka, jejaknya mereka, para nabi, para rasul, orang yang mati syahid, orang aulia, orang siddiqin. Itu setiap sholat loh, wajib hukumnya. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang Yahudi, kibir-kibir rambutnya abang ujo, anting-antingan pakai tato. Ghairil maghdub, bukan caranya hidup orang-orang Yahudi yang gak sholat, yang nyanyi dok, yang joget dok. Waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang sesat, orang-orang Nasoro. Minta supaya mengikuti caranya para nabi. Oh dulu buang ibu. Karena itu ini lihat Nabi Sulaiman, nabi loh, minta wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Nah, mudah-mudahan insyaallah cerita-cerita ini akan bisa membuat kita sadar, membuka hati kita terbuka mengikuti ajaran Allah dan Rasul, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dalam golongan orang-orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Karena majelisnya satu setiap hari, ya berarti ceramahnya rotok dawa didik. Besok insyaallah pengajian di Masjid Al-Muttaqin Tembok Rejo. Tembok Rejo. Saya ingatkan, yang hadir pakai sepeda motor helmi kawon. Kemudian yang sopan, kemudian jangan mengambil semua jalur. Jok, nanti ada orang yang sakit di belakang mau ke rumah sakit, akhirnya mati di jalan gara-gara kon. Dosa nantinya. Ada perempuan yang hamil mau melahirkan, akhirnya lahir di mobil nantinya. Karena itu jangan diambil semua jalur. Yang teratur, ndak usah bawa mercon, hati-hati. Nggak pakai kembang api, nggak boleh. Ndak usah bendera-benderaan, tantin, klakson, ndak usah. Ini bukan kampanye. Buat berzikir. Abah Al-Walid Habib Abdul Qadir kalau sudah acara khatmul Quran, mulai keluar rumah naik kendaraan sampai ke tempat, baca apa? Ya Rahim irhamna, ya Allah, ya Maulana, ya Rahim irhamna, ya Allah, ya Maulana, ya Rahim irhamna. Minta rahmat, ya Allah yang Maha Rahmat, rahmati kami ya Allah, ya Tuhan kami. Terus demikian sampai di tempat, pulang juga begitu sampai ada di rumah. Ojo nganggur, cerat-cerit iku dan iki. Ini bukan kampanye, ini bukan sepak bola ini. Ini Al-Quran, majelis Al-Quran, yang sopan. Kemudian terakhir yang serius kalau hadir. Ojo engko berangkat dari rumah khatmul Quran untuk ini turu. Omong-omongan. Yang serius. Anda ini dinasehati, dibawakan cerita-cerita para nabi, rungokno. Ojo engko nonton TV mencicil. Tapi kalau diceritai para nabi tidak direken, rugi nantinya. Biar dapat berkah. Kalau ada yang tidur di sampingnya, gak bantal ya meni, menono. Dibanguni, biar gak biasa. Ini Ramadan, nanti akhirnya terbiasa. Setiap hadir mojok turu. Tangi untuk roti, untuk roti ini mendelik mata nih. Nah itu tidak tepat itu. Karena itu, tolong. Ini majelis berkah, ini majelis yang insya Allah menjadi satu majelis yang diridhai, turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu manfaatkan, mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Selepas dari sini biasakan untuk teratur begini, perhatikan ya. Acara khatmul Quran ini setelah tahlil nanti ada munajat. Munajat itu doa isinya. Yang kita baca apa? Ala yallah binadrah minal ainir rahimah
tudawi kullama bi min amradin sagimah. Ala ya Allah binadra, ya Allah kami mengharap pandanganmu. Ala ya Allah binadra minal ainir rahimah, dari mata rahmatmu. Pandanglah kami ya Allah dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Tudawi kullama bi, pandangan tadi itu akan mengobati yang ada pada diriku min amradin sagimah, daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Sehingga betul-betul kita ketika berdoa dengan itu, Ramadan ini kalau tepat Lailatul Qadar diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, badan kita sehat, hati kita sehat, pikirannya kita sehat, maka kita menjadi orang yang beruntung. Ala ya Allah binadra rokokan ono dijopo. Bingung karepe dhewe, yang khusyuk mohon sama Allah. Oh jadi jangan disia-siakan. Ini adalah saat-saat yang hebat. Anda hadir khatmul Quran, ada di masjid di malam Ramadan, kemudian Anda munajat kepada Allah, terus no mari ngono turu sahur gitu loh. Eman kalau Anda sia-siakan, mudah-mudahan insyaallah akan menjadi perhatian.